बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वअन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाम यौम अरफ़त अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु वसियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु। सूरतुल हज आयत करीमा और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1162 दे ख़ास रोज़ो मुनासबत सरमाल क़ुरबानी देता सुन्नत इब्राहीमी हुई तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम द दौर ना दे शुरुआत शुरू दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जसमरा अंबिया अलैहिमुस्सलाम रागली दी टोलो के द क़ुरबान यो तसव्वुर और यो इबादत मौजूद हो। दे ज़माने के चिकम लिबरल माइंडेड खलक दे अगी हर काल दा सवालात पोर्त गई चिकदा पैसे मुंग गरीबाना लवर को नसंग बई डेर खालिस अखलिस मुखलिस सादा मुसलमानान पदे दुककी की चौदा खुटी की दख खुदा कम खलक च दा खबरी की अगतवाया तासुमरा गरीबाना ल पैसे और गई यो न और गई दा तश दरो हुई दा इबादत व मजाक उड़ावई कहते इबादत हुई पदे कंप्रोमाइज़ न की दे का खल्क तास फ़ैदकारी और कनखकारी खुदा दे ज़मुंग दीन खुदा इबादत दे कवल दे ज़रूरी दी बल्कि दा कम अयाम चिदी और बिलखुसूस आगर रोज़े चागेता अयाम तशरीक़ हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई पदे के द क़ुरबान कवलना और द विने तो यवलना द अल्लाह पनुम बांधे बल स महबूब और पसंदीदा अमल अल्लाह तनिश्ता दा किस्म खलक दा कम चान था दनुम मुसलमान हुई और जान त लिबरल हुई दा लिबरल मिबरल न दी दा सिर्फ दखपल ख्वाहिश पुजारियान दी द हज रोज़ क्यों दा किस्म हरकतों ने दी शुरू की चिपा जैद दे चे और सड़े हज की न खदा नदा जदा गरीब गोरबाल और की वह ना हज को फ़र्ज़ दे यो फ़र्ज़ चीज़ आगा यो मुस्तहब कार तरस्तो कवल यो सुन्नत कार तरस्तो कवल दा ज़मुंग दीन न दे दा से किस्मात ताक़ुल पसंद खलक दागी इत्तिबा मखवे दा गलत वही दा खलक दा इबादत थी डेर दाही सुजुनई च बज़ाहिर दागे शरीयत के हुई लेकिन अक़ल के दागे द पारा सोलॉजिकली सो नुक्ता नहीं खुदाए दा मतलब न रहे च मुंग दे अमाल प्रीदू दा जमुंग शरीयत ते लका द जुमे दरवाज़े दो बांगू नवे लिखी यो बांग द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर क्यों द रसूलुल्लाह सल्लम पदौर के जुमे दो बांगनो तो सैयदना उस्मान दौर खिलाफत के द्वैम अज़ान शुरुआत शुरू तो सहाबे किराम पमख की शुरू दी चाहे इख्तिलाफ न साथ ले पदे वजह दाद सहाबे किराम इजमा असरा साबित अमल ले आया मुंग दा उस प्रीक दूँ तो डेरो खल्को जहन के दा सवाल राजी चे उसको लाउड स्पीकर देख और चे अज़ान शी ब्या द्वैम अज़ान ज़रूरत न पीखेगी तो तवाए गले के न पाराम योशे चे इजमाए सहाबा सर साबित शी अगर दीनी एक बतखपल अकलियस नस गले और नमुंगा सोक दे तपरीदू चे अगर पदासी सुजुनो के अकलियस नोज गले दा गप शप बवे न लगो दा खुवाए ब्या पर टोल कली की यो अज़ान काफ़ी देख जका हर जुमात के तकरीबन स्पीकर हुई कदा लार देखो लौकड़ा नो द डेरो दासी सुजुन न इनकार राशि चागबा दीन बुनियादु नहीं
کم شی چې صحابه کرامو دور کې شوی دی ته هغه نشي بندولی نه اسلام د دې اجازت ورکوي د هغې څه حکمت شته که نشته ځان له خبره ده زمونږه پوهه کې نه راځي ملائکو چې الله ته سبحانک اللهم وبحمدک وی د هغې وجه نور څه نه وه ما سوا د دې نه چې ته آدم پیدا کړې او هغه به داسې قسمه کارونه کوي خلیفه وي نو ته خو حکیم ذات یې زمونږه په فهم کې دا راځي نه ځکه مونږه ستا پاکي بیانو او ستا حمد کو یعنی د اولو العلم طریقه دا ده چې کله د الله او د هغه د رسول حکم راشي نو دی هلته کې توقف وکړي ودرېږي خپل عقل د هغې تابع کړي او خپله کمزوري ووایي چې او زه کمزور یم زما عقل کې دا چیز نه راځي و د خلکو عقل کې راځي که نه راځي لیکن ایمان د څه شي نوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې د الله احکام تسلیمول دا ایمان دی دا روزې زمونږه ډېرې قیمتي شپې او ورځې دي په دې کې رستنی عمل دغه دی د ایام تشریق خدای ته قتل پکار دي سجود ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کال باغ قربانی کوله سره دې چې زمونږه هغه فقهي لحاظ سره کم وجوب وي خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مال نه چې په هغه قربانی واجب شوی د دې ځای د قربانۍ هغه اهمیت بدلېږي چې قربانی که واجب ده او که واجب نه ده خو که یو سړي سره دومره پیسې شته چې دی په هغې قرباني کولی شي نو قرباني دې وکړي وجوب قول صرف د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دی د نورو ائمو قول د وجوب نشته د دین کتابونو کې دا لیکلي دي خو خلق دا پټي د دې د پټولو څه ضرورت دی د علاقه کې اکثر احناف دي هغې د وجوب قائل دي بس ٹھیک ده صحیح ده دا قربانۍ لپاره د څو بنیادی خبرو ضرورت دی اسې خو مونږ هر کال بیانو خو کله کله څه بعضې نوې مسایل علم کې راشي نوې تپوسونه وشي یو ملګري تپوس کړی چې مونږ 2 کسه باندې قرباني واخلو په 2 کسه چې قرباني واخلي بس ټیک ده کېدی شي په غټ څاروي کې زیات نه زیات 2 کسان ملګري کېدی شي وړوکې څاروی یعنې چیلې یا ګډه دا به یو کس ځان لګوي غټ څاروي کې 2 کسان شریک کېدی شي که 2 شي هم کولی شي 3 کولی شي 4 5 6 زیات نه زیات 2 کسان یو سړی دی هغه وایي زه یوازې یو غوا لالو بلا نه دی که څه پابندي نشته خو که بالفرض 2 کسان علالی ده نو دواړه به پیسې برابر ورکوي تر دې یو خبره سمه ده خو بیا چې کله هغه وایي مونږ 2 کسان حلاله کړو نو یو قسم خپله برخه اوسي نیمه بل قسم خپله برخه نیمه اوسي نو بیا هغه وایي زه هغه خپله حصه 4 برخې کړم یعنې ما سره نور 4 ملګري دي هغې پیسې راجمع کړي هغه بل چې کوم دی هغه سره 3 ملګري دي نو هغه 3 کسان نه پیسې جمع کړي نا قرباني هلته کې په 2 کسانو باندې تقسیم شي ما تپوس وکړو څومره مودې نه کوې دا یو 20 کاله وکړي وایي ښه ګپ لګوې ګپ هم لګولی و خو دغه شو 2 تاسو شوې دا خو نه شوې حال دا چې مسله دا ده چې زیات نه زیات 2 کسان شریکېدی شي دې ته به ګورې دې چیز ته چې هسې نه دقه شان ملګري در سره چې بظاهر خو تا سره یو برخه اوسي او د هغه بیا 3 حصې کې تقسیموي او د هغې نه هم پیسې اخلي نو دا خو دی مطلب دا چې د یو نه دی بلکې دا خو 4 ملګري شو دویمه بنیادی نقطه دی کې دا یاد ساتئ چې هغه سړی چې د هغه عقیده بربادوي
داغه په عقیده کې شرک موجودي ناغه سړي سره قرباني نه کیږي. د شرک د پاره تاسو تفصیلی کې ګورئ د تعلیم الاسلام یو وړه رساله ده چا چې ماشوموالی کې په دینی مدرسو کې سبق ویلي ناغي باغ رساله کتلی د مفتی کفایت الله رحمه الله کتاب ده تعلیم الاسلام داغه سلورمه حصہ کې شرک باندې هغه بحث کړی اور تپوس کړی چې شرک کې کچھ اقسام تو بتا دو. د شرک باندې قسمونه خوراته وخیا ناغه بیا د شرک قسمونه خولې هغه وګورئ ځان لویا تعلیم یافته ملګری دی هغه وګوري خلقو کې دا خواري کی مفتی کفایت الله اړو کې سړی نه دی دتا ابو حنیفه ثانی وایي علماء دیوبند په جبه کې دتا ابو حنیفه ثانی وایي دویم امام ابو حنیفه اور کوټه سړی نه دی. شرک اقسام علم کې قدرت کې تصرف کې عبادت کې ټول قسمونه اخول دي سلور حصے کې هغه د سوال جواب کړل. کداسی او سړی چې مخلوق ترا مدد شوی داغه د نوم نظر نیاز منختی کوي سجدی کوي غیتا ټیک دا سړی بظاهر مسلمان دی موږ ورته کافر نه وایو لیکن د سره قرباني نه کوي ځکه دا عقیده د مسلمانانو نه ده دا د مشرکانو عقاید دي د ځان ساتل پکار دي د باب کې یو خبر ادم ساتل پکار دي مخه دا چې بعض خلک یې هغې قرباني د دې دپاره کړي چې یاره ماشوماني چې مونږ قرباني ونه کړو بیا خپئ دا خو ګوره د احادیثو د کتابونو بنیادي حدیث دی چې انما الاعمال بالنیات د یو سړي نیت چې دا او چې د غوښه وخورم نو غوښه یې وخوړه قرباني نه ده شوې دا یې سړی به ځان سره نه ملګري کوو داسې کسان به ملګري کوو چې د هغه مقصد د الله رب العزت رضا وي دا ضروري ده که د یو سړي محض د غوښې خوړلو تړلی شوي نو بس حلال دي کې قربانۍ نوم ورله سله ورکوي خو چې قرباني نه قربانۍ کې اصول لري چې دا به د الله د نومې غوښه خوړل به مقصود نه وي د فقې تقریبا هر کتاب دا شرط لګولی دی چې غوښه خوړل به مقصود نه وي دا شرط دی بنیادي که د یو قسم پکې اراده دغه وه چې زه غوښه وخورم نو قرباني نه ده شوې او دې سلسله کې آخري خبره چې کومه زه کول غواړم هغه دا ده چې د سنت مطابق د قرباني وکړي شي حدیث کے راضی او صحابی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې تاسو سره مونږ کوم بیا زم اول ته قربانی کوم نو زمونږ ماشومان ته تکلیف وي ما دا غیدو رضا کولو د پاره د مانځه مخ کې قربانی کړل اینه قربانی می کړی دا غی ته ضرورت او چونکه ماشومان ډیرو نو ما چې ضرورت اعظم نو اوس به مو کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل شاتو کا شات لحم دا قربانی نه ده شوی د سنت اتباع ضروری ده که ضروری نه ده شاتو کا شات لحم تا چې کومه بیزا لاله کړی ده اده وانډه کړی ده غوښه دې وخوړه لیکن دا قربانی نه ده دې کې څه فرق دی اوس د مانځه نه مخکې کول یا وروستو کول څه فرق ورځي لیکن دې ته وایي تشریع دا شریعت دی چې مونږ هر ځای کې وایو تا ته چې خپل عقلي اس دې وتړه د هغې وجه دکه ده چې قرآن او حدیث کې د دې خلاف نصوص موجود دي چې کوم ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمل څنګه موجود دی نو هغه شان ته به کوي لیکن اوس خلک د هغې ته نه پرېږدي ما تیر جمعو کې یو جمعه کې د یو عالم نه ګیله کړې وه اگر چا تپوس کړو چې اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورته جواب کې څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړې باندې پیشاب کړی ته کیسه چې داسې عالمي نو په درې د الله لعنت وي دې سنت ته په داسې انداز ګوري دا سنت خو نه دی
دا خو ټول جون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مجبورینا پیشاب په ولاړې وکړل بس ٹھیک سین نون لفظ کې دوام موجودی سخاواله پکې موجوده سنت نه دی دته محض جواز وي چې کتا ته سم مسله دا پینٹ شرٹ ته چولی دی بل فرض زه ګندره نو تا ته شریعت اجازت درکې چې ته په ولاړې پیشاب کول شي لیکن دته سنت نشي ویل دا هغه خلق دا خبرې کوي چې هغه ځان ته درس نظامی فضلا وایي او دای کار بل څه نشته ما سیوا د دینا چې د سنت مخالفت وکړي هر ځای کې بدا قسم خبرې کوي قربانی کا غاد مانځنه مخکیو شي او کرستو شي نتیجه خود دواړو یو ده معال یو ده لیکن یو د سنت مطابق شو یو خلاف سنت شو کم چې خلاف سنت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي شاتو کا شات لحمن دا غوخلا په دې اجر نه ملاويږي تا ته دوبار کې خدای سو بنیادی خبرې دي یو دا چې د مرګرو عقیده یو شان د مسلمانانو پکار دا شرکی خبرې ته نه بګي کم کسان چې پیسې جمع کوي داغي پیسې د حلالي خلق چا ټوه نه کوي چا پسې ګرځما خو عمومي طور د چا په باره کې چې کم معلومات وي ناغه مطابق کارو یو سړی سودی کاروبار کوي نو ښکارا دا چې داغه پیسې حلالي نه دي خداغه خپل قرباني بچ کړي کې د افغان خو نشته زه خپل عبادت بچ کوم یو سړی سودی کاروبار کوي د ما باغ سره قرباني نه عقیده بربادی خراب پیسې ور سره داغه نزان ساتل پکار دي د یو سړی نیت د قرباني نه ده بلکې محض د غوخه خوړلو نیت ده د سره قرباني نه کیږي کسان زیات نه زیات و پکار دي ذیلی کسان کته یو ولس کېو کو دولس کېو کا تکې دا ګناه ده او اصل مقصد د دې څه شی ده اراقه الدم لله تعالی دا الله پنوم د یو سیز ویني تو یول دا بنیادی خبر ده خلق چې غي د الله نه سیوا د بل د نوم منخت گئی دا غي د پاره یو عبرت ده چې په دې روز باندې په اربونو قرباني کی خټول په وی بسم الله والله اکبر دا په وی ټول دلته یو سړی پر اسټاف کې ما ته تاسو کو چې یو فلانه مولوی صاحب د ناغواد وی چې تکله څه شی لاله کړ نو پاغي وایا فذبحوها وما كادوا يفعلون دا لوی عجیب خلق دې په دې دنیا کې نو ما یې جنا داسه خو نه دا هم الله تنویر رحمه الله یو خپل تجربه خو دلې دا چې کله سړی خربوزه یا خټکه مټکه پرې گئی افذبحوها وما كادوا يفعلون په وی نه خوک خيږي یہ تجربه وي تو شریعت حکم خدا نے شریعت حکم خدا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر احناف دے دویم قول لے ترجیح اور گئی کہ بسم اللہ واللہ اکبر دے مقصد دا ہے کہ دا ہر چیز نسبت پمون اللہ تکو دا ذبح پا وقت اور دا غیر نامزدگی چکو اون دا اللہ پنم کو دے سزنو تعلق قربانے سر دے نهم ذی الحجہ چکلی نهم ذی الحجہ ناغیتا دا عرفه روز ہوئی زکاة چه حاجیان ټول پا عرفات کی دا عرفی دیر وز باندے روجنی والمستحب دی دا یو دیر لوی نعمت تے چه اللہ مونگ باندے کال کراولی اوزل دیر لوی نعمت تے دا اللہ نعمت غیر مترقبہ یودا سے احسان چ داغے جواب نشی گرے داغے بدل نشی گرے نعمت غیر مترقبہ تدے فائدہ منتدارا چکا پدی روز منگا روجو نسو دا حدیث کم چمال صحیح مسلم ویلے دے پدے کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ دادی احتسب علی اللہ زما یقین دے دا اللہ پبارکے چی کم خلق دا عرفے روجو نسی اللہ بدتا تیرشوی کال گناہو نماف کی اور دراتلون کی کال گناہو نبورتم معاف کی
دا حدیث اجمالی دے مجمل دے دا مطلب نہ دے چې تو گناہ کوای او روجونی سے خبر ختم ده دا بیوقوفانو خبری بیوقوفان دا سے قسم خبری گئی جو سڑے چې مسلمان نہ پدی پوئیگی چې دی کې اصل کې د دې ورځې اهمیت او دا غې د روزې ترغیب ورکول دي تا ته دا نه وي چې د ګناه وکړو دا سره راځي ډېر حدیثونه مثلا صحابي راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي تپوس کوي چې یا رسول الله کزو د شپې تر درېمې حصے پورې درود ویم پتاوانې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید تو سنگ چل وئی سو فائدہ بئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لاؤ نبی ویل کزو نیمش پہ پورے درود ویم نور سنکوم نو سنگ بئی خبئی او فرمائے لاؤ ناغه ویل کټول شپه نور سنکوم او صرف درود ویم نو سنگ بئی هغه بهتر په دې څه مطلب دی چې تا د سوي چې قیام الليل مګو یا تهجد مګو دا مطلب نه ته دې مطلب دای چې د قیام الليل خپل فضیلت دی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د درود ویلو خپل فضیلت دی دا ترغیب وي دا ترغیب ورګي اهمیت واضح کوي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د درود ویلو کې څومره فضائل دي او څومره کمالات دي یا حدیث کا راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ماسوتن سملاستو او د سورۃ البقرہ آخري دعا ایتونه ویل کفتا هو دا د لپاره د ټول شپې لپاره کافی دي نو څه مطلب دی چې تیرے پاس نه د شپې تهجد لپاره او کنه دا مطلب دی چې د شپې تلاوت نه کوي دا یو مطلب نه دی دا دو آیتونه اهمیت خیتا ده ابن حجر اسقلانی رحم الله فرمایي چې کده د شپې عبادت نه کوي نو د حدیث مطلب دا چې دا دواړه کافی کی دا اعتراضات اکثر خلق کی چاہتا تهجد گزار نہیں ہے سوچے تهجد گزاری دے گا غزان د پارا سانتیا ګوري چې کالو سر لګایم تهجد کوم اذنن په کې دا حکم کم سړی چې دا اعتراض کی ته پوښه دی غریب تهجد نه پیژني نه دته د علم شته چې په تهجد باندې څومره ټایم لګي او څومره مشقت راځي پای باندې بار کیف دا د یو چیز اهمیت ښکار کولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې قسم خبرې کوي خدا عرفی روز دا نهم ذی الحجہ دے ممکن در راتلن کی جمعہ راشی غالباً یا سڑوان دے رستو خبار کیف کہ بیا جمعہ نشوہ رات لے زیارت روزے ترات لے بالفرض مجھے تاستا مسئلہ یاد ہے کہ پتہ گا روز مانے روجنی والمستحب دی اور فیدہ دارا چہ اللہ دا تیر کال اور دراتلن کی کال گناہو نواف کئی دے دا مطلب نہیں چکن اللہ قرضدار شعر اللہ رب العزت داراغ کرم دے داراغ احسان دے صحابہ کرام دا زمونږ د ایمان حصہ داغي مناقب بیانول داغي فضائل بیانول ځکه دین مونږ ته د صحابه کرامو په ذریعہ را رسېدلی کله کله بعض خلق څه سوالات وکړي ما ویل په ځای لري چې هغه جواب زاغته دغه شانته وکم نو خدای چې دا یو لوی مجمع کې وکړو ځکه ډېرو خلکو داسې قسمه سوالات راځي قرآن مجید کے بیعت رضوان صلح حدیبیہ چوشی بیعت رضوان اسی پائے گے تو پائے کہ دا قرآن مجید فرمان دارے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ دا مومنان نا رضا دے چاچے تاثرہ دا شجری دلان دے بیعت کرو ترہ قرآن نص موجود دے چې اصحاب بیعت الرضوان دا الله ټول بخلی دي او الله د دینه رضا ده او کله کله غلطي وشي د عالمانو تیر جمعه ماویلو عالمان غلطیو کې نه خلک ګرځي
इन्हें इस्तेदलाल ने मगर ये तो गलती हुई, गलती और चाचा गलत खबर करे दा आगा पोशा दा आगा रब पोश तो मुझे सर सकार निश्ता खौंग वजाहत दी दा पारा क्यों ची खल्क को तब पता लेगी कि चाहे दा कौल दुरुस्त न रहे दा गलत दगा शान यो कौल मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह दा किताब के मौजूद है अन सब अदाडेर गश्त कई गिरजी चीजी दो हम दा से यो खबर लिखले दा चे द सहाबे किरामो द फजीलत खिलाफ ही लिखले दा व्यवस्था सा ख्याल है मूंगा दे खल को कंडर के नासू चे सड़े द नस खिलाफ खबर हो कि नमंग भाई के तावील को के तब गलत वायु मूंगे तो गलत वायु मुझ सही ना वायु दे दा बुनियादुना दे यो चीज़ लटवल पगारी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब मकातीब दे दो भाई मकातीब शेखुल इस्लाम जमा खपल नुस्खा गड़बड़ शुदा कि जमा शागिर्दानों की चासरी मेहरबानी दूँ के वापस की मादा तदे जल्देवल सफ़ा 253 के मकतूब 189 की लिखी जिस तरह बैतुर रिज़वान में मुनाफिकीन शरीक हुए तुम ले दो गोरा जिस तरह बैतुर रिज़वान में मुनाफिकीन शरीक हुए और निफाक की वजह से अल्लाह ताला की रज़ामंदी से महरूम हो गए समझ लफ्ज़ है बैतुर रिज़वान के मुनाफिकीन शरीकू कुछ कल शरीकू नुदा कम आयत च कुरान मजीद फरमाए लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा मुनाफिकीन दे आयत लान दरान नगलल यानी मुनाफिकीन अल्लाह नाराज़ दे और सहाबा ना रज़ा दे ला खबर खुटी था खुसवाल लारे बुनियादी चाया बैत और रिज़वान के मुनाफिकीन शरीक हूँ सवाल लारे सवाल लसवा सहाबे किराम दी दागे टूल नमूना तारीख़ लिखली बैत और रिज़वान की जो सुमर शरीक सहाबदी 1400 दागे 1400 तारीख़ महफूज दे पे के सोग मुनाफिक निश्ता और दे कौल तब सब है दादी की चीज़ गल सही दे गलत है जरूरत नहीं खल हो गया मूंगा केम ला जरूरत निश्ता ख़ुदा दवा दे जे जोखे में जदा कम जे निकले अदा खबर दाओ जमुंग उस्ताद दे मारे जाना सही बुखारी वे लेला शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अयूब तिलूसी रहमहुल्लाह दादा उस्ताद दे जमा उस्ताद तो आया दा कौल सही दे जमुंगा दानोर खाल को फ़र्क अदा करे चमुंग गलत था गलत वायु अचार चाहिए और सही तो सही वायु अगर चर्चा वेले दाया जुर्म देखा लगे दाना माफ़ कर दी हुई चना कस्ता उस्ताद या उस्ताद या ता पखपले और गलत खबर अकड़ी ना गए तवा तावील के परतुक बोर तो रगुंदे तो दाशे मकवे देता असबियत द जाहिलियत हुई दा गुनाह दे गलती दा कौल दुरुस्त न दे जो दागे वजह ता तो है माँ चेदे वजह सरख तो दे नकल कौन के दा वचाता मालूम हम नहीं दा अल्लाह पर फजल खुज़ खैम ताता दा वाक़िदी अल-मग़ाज़ी दे वाक़िदी आगा सड़े रे चे इमाम शाफ़ी फरमाई कुतुबुल वाक़िदी ये कुल्लुहा कज़िबुन द वाक़िदी टोल किताब न दरूग दी दरा किताब दे अल-मग़ाज़ी अल-वाक़िदी और दे सफ़ा 415 बाएदा रिवायत निकल हदसनी इब्न अबी सबरा अन इसहाक़ इब्न अब्दुल्लाह अन अबी सलमा अल-खद्रमी क़ाल समिअतु अबा क़तादा यक़ूलु समिअतु इब्न उबई यक़ूलु व नहनु बिल हुदैबिय्या व मुतिरना बिहा अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफ़िक़ो अगवी चिमुंगा हुदैबिय्या क्यों चिपमुंग बाने बारान उशो सो कोई चिमुंगा पर हुदैबिय्या क्यों
عبداللہ ابن ابی وی وکان منافقا اغٹ منافق دے دا خبر د چا په سند نقل لا دا واقعی نقل کړی دا د واقعی نوم چراغ ته پوه شي دا خبره دروغجن ده دا گپ لګولې دروغ ویلې د واقعی استاد ابن ابي صبره ده سین سرا ابن ابي صبره دا څوک دی د سنوم دی لکه دا دی د ابو صبره زوی د نوم دی ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ سو کوئی نوم عبداللہ نے سو کوئی نوم محمد دے ابن حجر اسقلانی کتاب دے دا تقریب التہذیب دے صفحہ 941 صفحہ 80-30 کی لکھی رموہ بالوضع محدثین وی دے د ځان روایتونه جوړي من غلط خبرې جوړي سند درته معلوم شه د خبرې د مدني صاحب موږ د مدني صاحب خلاف نه کوو موږ د هغې واقعي خلاف کوو کومه چې موږ ته نقل راورسېږي که دا مدني صاحب لیکلی ده غلطه یې لیکلې ده که دا واقعي لیکلې ده غلطه یې لیکلې ده ولې د دې د واقعي استاذ هم کذاب دی کله چې یو سړی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ وایي نو د هغه روایت ته موضوع وایي چې کله عامو خبرو کې دروغ وي نه ته موضوع نه وي چې کله محدثین دا وایي چې رموه بالوضع ته دې مطلب دا دی چې دا کل واقع دی او دا جواب د هغې سوال لا په سوشل میډیا ډېر ګرځي دا سوال ما ته یو 200 کسان راولېږه چې جي دې سره به څه کوو هغه یو پکې د مدني صاحب ملګرتیا کې کوي هغه وایي چې په دې کتاب کې دا لیکلی دی چې شریک نه ہوئے یعنی په حدیبیه کې او په دې دوران کې منافقین شریک نه ہوئے تو شریک نه ہوئے پکې نشته دی اصل متن دی په دې کتاب کې لیکل دی صفحه 253 کې اور تاسو کہتے ہیں شہدے کی دا لکلی دی کہ جس طرح بیعت الرضوان میں منافقین شریک ہوئے اگر صاحب دا شریک دا شین ری کافی دا سی لکلی لیکن نہ شریک ہوئے وندخکاری نہ شریک نہ دے شریک ہوئے دا قول غلط تھے پا بیعت الرضوان کی اور دارنگی حدیبیہ کے منافقان شرکت نہ دے کرے خالص مسلمانانو خالص صحابه کرامو په دې وجه زمونږ خبره 100% په خپل ځای قوي ده چې صحابه کرام زمونږ دپاره راه عمل دي د هغې اجماع زمونږ دپاره حجت ده او مونږ تاریخ په زور باندې د صحابه کرامو څه غلطۍ نه تسلیمو هغه غلطۍ تسلیمو کوم چې قرآن حدیث کې لیکلي د هغې نه ښکته تاریخ په زور چې کومې غلطۍ ښیي دا مونږ نه تسلیمو اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين